नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुनर्बार आपण समस्त को स्वागत करुच्ची एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम एक अमूल्य सुंदर कहानी माध्यम ए कहानी को प्रत्येक मनुष्य सुनिश्चित शुणा दरकार कौन भी अवस्था था कौन बयस भी था कारण ए कहानी आप जीवन प्रत्येक क्षेत्र में आप कौन भी जगार था कौन भी कर्म करता आपन को बहुत साहाय्य कर आपण को लोक चिन्हबार साहाय्य कर आमे गोटे समाज रे रहउचंती एटी विभिन्न प्रकार लोक अछंती ए लोक को जदि आमे न चिन्हुचंती तांकर प्रकृति को जदि आमे ठीक भाव न बुझी पारुचंती आम जीवन में समस्या आसी पारे ए लोकन को चरित्र जदि आमे भला भाव न जानि पारिले बेले बेले ए लोक हमको बहुत बड़ क्षति पहुंचाई पारंती तो लोकों को जानिबा बहुत आवश्यक कौ लोक ठारू आमे सदा सर्वदा दूरे रहिबा कौ लोक सहित सदा सर्वदा जीवन जाक संपर्क बांधी रखिबा आकु जानिबा बहुत जरूरी। आज आपण जदि देखिबे समाज रे प्रत्येक जागा रे ए युव समाज जर्जरित दुखित कष्ट रे अछि बहुत गुण अछि बहुत पाठ पढ़िचंती तथापि पथभ्रष्ट कारण ठीक लोक को जीवन में बाछि पारना ठीक लोक को आमंत्रण करि पारना जीवन में जदि समय थिला बेले अमूल्य ज्ञान शिखि तांते ठीक प्रकृत लोक सहित संपर्क स्थापन करितांते कहा सहित जोड़ी रहिबी तेबे जीवन सदा सर्वदा सुखमय होइतांता गुण बरं कम थाउ सफलतार शीर्ष रे पहुंची तांते केवल गुरुक मार्गदर्शन ने अमूल्य शिक्षा माध्यम रे किंतु आज आपण देखिबे सांगर बुद्धि रे पड़ी खराब लोक कथार पड़ी युवक अवस्था बहुत गुण थाई शक्ति थाई मनीष जर्जरित मु जने काउंसिलर मो पाखक बहुत लोक आसंती समस्या नहीं प्रधानतः युव समाज जिते आसंती से देखी बड़ दुखित लगे बहुत गुण अच्छा बहुत पाठ पढ़ी बहुत शिक्षा जानी किंतु कुसंगर पड़गले सब जिन रहीगला चलीगले भूल रास्ता को एमती रास्ता को चलीगले जो तक फेरवा गोटे रकम असंभव हो पड़ुची बाप माँ दुखी पिला भी निज दुखी लाभ कौन है समय नष्ट है गुड़ाए पुनर्बार उद्धार होगापी से जगह फेरिया गुड़ाए समय दरकार कौन है केवल नष्ट हो गला जीवन कारण खराब सांग खराब कथार पड़े खराब जिनिस देखिले जदि भल जिनिस देखी था भल लोक सहित जड़ित होता अमूल्य बाणी शुणता जीवन सृष्टि होता मु चाहूँगी सृष्टि हो सदा सर्वदा से अमूल्य ज्ञान आपण पाखे सहज सरल आकार पहुंचुची जोड़ी दिंतु सदा सर्वदा सब बेले शुणु नले जीवन नष्ट होबार आशंका अच्छे आम तो समाज रे रही लोक को चिन्ह भावी चिंती संपर्क जोड़ा कौ लोक सहित जोड़ी हवा कौ लोक सहित दूरे रहा ये चारि प्रकार लोक पाखु सदा सर्वदा दूरे रे मन रखिए ए अमूल्य कहानी माध्यम सुंदर कहानी मध्यम आज कहि कौ चारि प्रकार लोक पाखु सदा सर्वदा दूरे रे खुशी रे आनंद रे आसतु एथि गोटे सुंदर कहानी कहूँ गोटे अंचल जंगल गोटे सिंह थिला रजा सी जंगल रजा जो जगह जाऊला शिकार करुला खाऊला किंतु जंगल जो सिंहटी थिला आर टिके विवेक थिला पशु हेले मध्य टिके होश थिला पशुटी कौन करे जतिकी दरकार सेतिकी जीवन को मारे पेट पूरी गला परे अन्य कहार क्षति करेनी चुपचाप गछ मूले आसी शुए सिंह शिकार करे खाद्य संपूर्ण भक्षण करेनी सब जिन खाएनी फिंगी दिए कि जिन छाड़ दे आस ए बड़का खाद्य खाइबा पाख आकर छोट छोट जीव माने बुलती एमिति बुलु बुलु तीनोटी प्राणी आसी पहुंची गले गोटे हला कुआ गोटे हला शियाल गोटे हला हेटा बाघ सिंहटी खाई दे जो मांस छाड़ी दे आसे कुआ खाए न हेटा बाघ खाए न शियाल खाए ए तीनोटी जाक धीरे धीरे रहु रहु ए तीन जन जाक सांग हो गले सिंहटी बेसी हिंस्र प्रकृतिर नुह ए जीव मान को मारला ना ए जीव मैंने धीरे धीरे कौन सिंहर आखपाख रही सिंह शिकार करे खाई सारा पर मांस छाड़ी दे आसे एमाने खाती एमाने कहले कौन आउ आमे दूर कहीं जावा सिंह पाखर तो आम रहिले रजा पाखर रहिले सुरक्षा रहिले तांकरी पाखर खाद्य मिलला आम दूर कहीं जावा सदा सर्वदा सेठ रहिले किंतु प्रकृति तो सब बेले समान रहिबो जो भलिया प्रकृति तेणु से भली प्रकृति के जदि आपण लोक न बुझी पारिले जीवन में बहुत क्षति हम तीनोटी जाक पशु सदा सर्वदा रहिले कोटी सिंह पाखरे
ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌକା ମିଳି ସିଂହଙ୍କର ପାଖ ପାଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆସି ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଟେକିଲା ଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି, ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଭଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବହୁତ ଖରାପ। ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଅର୍ଥ ଆ ପଛରେ ତାର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଶଂସାରେ ହଲି ଯାଆନ୍ତୁନି, ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସାର ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା ଅହଙ୍କାର ଦିଏ, ଆଗକୁ କହିବି କେମିତି ଜୀବନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଶଂସାରେ କେବେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ସିଂହଟି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ। କାରଣ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ସମାଜରେ ମଣିଷକୁ କେହି ଜଣେ ଟେକି କହିଦେଲେ ଯେ ଫାଟି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରେନି ଆ ପଛପଟର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସିଂହଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରେ। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ସିଂହଟି ଶୋଇଛି ଗଛ ମୂଳେ ଛାଇରେ, ଦେଖିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ତା ପଛରେ କେହି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଯାକ ଜୀବ କହିଲେ, ଆରେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପଶୁ କ'ଣ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧାଇଁକି ଆସୁଛି, ଆର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ପଶୁ ତିନୋଟି ଦେଖିଲେ, ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଟ, ଜୀବନ ବିକଳ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କେତେବେଳେ ସିଂହ ପାଖରେ। ଆହୁରି ବିଚଳିତ ହେଲା, ଆରେ ସେପଟରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସିଂହ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। କାଉ, ହେଟାବାଘ, ଶିଆଳ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଘେରିଗଲେ। କହିଲେ ରୁହ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମଣିମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ରଜାଦାର ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଓଟଟି ଯେତେବେଳେ ଡରିଲା ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧାଇଁଛି, ମୋ ପଛପଟରେ କିଛି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉ ବଞ୍ଚଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଆଉ ଏଠି ଲାଗିଲାଣି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସିଂହ ଜଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ତମକୁ ଏଠି କେହି ଖାଇବେନି, ତମେ ଯାଅ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହ, ଏଠି ଯେଉଁ ଗଛଲତା ଅଛି ଘାସ ଅଛି ଖାଇ ଜୀବନ କାଟ। କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଓଟଟି। ଚାଲିଗଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲା, ଖାଇଲା ପିଇଲା, କିଛି ଦିନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲା। ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏନି। ଦିନେ ସିଂହ ଯାଇଛି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ ବଶତଃ ହାତୀ ସହିତ ସାମ୍ନା ହେଇଗଲା। ହାତୀ ଗୋଡ଼େଇଲା ସିଂହକୁ। ସିଂହଟି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଲା, ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ପାରିଲାନି। ସଭା ଶେଷରେ କ'ଣ କଲା, ହାତୀଟି ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି ସିଂହଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ବହୁତ ଦୂରକୁ। ସିଂହଟି ଆସି ଦୁମ୍ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗଲା। ହାତୀ ଏତେ ଜୋର ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, ଉଠିବା ଅସମ୍ଭବ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ କୌଣସି ମତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ରହେ। ଗଛ ମୂଳେ ଆସି ଚୁପଚାପ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଭାବିଲା 2 ଦିନ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲା ନାହିଁ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପଶୁ ଥାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ସିଂହ ତ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି କୁଆଡ଼େ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏତେ ଶିକାର କଲେ ଆମେ ଖାଉ, ଏ ତ ଏବେ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲାଣି, ଆମର ବି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହବ। ସିଂହ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲା, ଆରେ ତୁମେମାନେ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପାଖରେ ଅଛ, ତମର ଆନୁଗତ୍ୟ। 3 ଜଣ କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସେବକ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ପାଖ ଆଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର, ଯଦି କୌଣସି ଜୀବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମାରିପାରିବି, ଯେ ଛୋଟ ଜୀବ ଥିବ, ସେଭଳି ଜୀବ ଦେଖ। 3 ଜଣ ଯାକ ଗଲେ, ବୁଲିଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସିଂହ ତ ଏବେ ଛୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ଉଠି ପାରୁନି, କିଏ ଜୀବ ଶିକାର କରିବ ସେ? ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବ ଶିକାର କରିବ ତା ଦେହରୁ ଯେତିକି ମାଂସ ବଳିବ, ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କୁଆ ମୁଣ୍ଡକୁ। କୁଆ କହିଲା, ଆମେ ବାହାରେ କ'ଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶିକାର ଅଛି। ହେଟା ବାଘ କହିଲା, କିଏ? ଓଟ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପାଳି କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ କାମରେ ଆସିବ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ରଜା ତ କେବେ ମାନିବ ନାହିଁ, ସିଂହ ତ କେବେ ମାନିବ ନାହିଁ, କାହିଁ ତାକୁ ସେ ପୋଷିଛି, ତାକୁ ଅଭୟ ବରଦାନ ଦେଇଛି। 3 ଜଣ ଯାକ ଆସି ଓଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଓଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୁଆଟି କହିଲା, ମହାରାଜଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାଣ ଦେବି। ଶିଆଳଟି ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଆରେ ତମ ଶରୀରରେ କେତେ ମାଂସ ଅଛି, ତମକୁ ଖାଇ ସେ ବଞ୍ଚିବେ, ମୋତେ ସେ ଶିକାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ହେଟାବାଘ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ, ମୁଁ ଆଜି ବଳିଦାନ ଦେବି। ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ଓଟ ଶୁଣୁଥାଏ। ଓଟ କହିଲା, କ'ଣ ମଣିମାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ? କହିଲା, ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ,
ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ଅଛନ୍ତି। ଓଟ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କହିଲେ 3 ଜଣ ସେବକ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ନିଜ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋତେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଖାଇ ପିଇ ମୋ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଥାଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ 4 ଜଣ ଯାକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରଜା ପାଖରେ। କେମିତି ରଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲା କାଉଟି। କହିଲା, ମଣିମା ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ସିଂହ ଚାହିଁଲା, କହିଲା, ଆରେ କି କଥା, ଶରଣରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ। ମୁଁ କ'ଣ ଓଟକୁ ହତ୍ୟା କଲି? ଓଟଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତମମାନେ ମୋର ଶରଣରେ ଅଛ, ମୁଁ ତମକୁ ହତ୍ୟା କେମିତି କରିବି? କାରଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେବକ ଥାଉ ଥାଉ ମାଲିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଆମର ଜୀବନ ଧିକ, ଆମେ ସେବକ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆପଣ ମୋତେ ମାରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା କହୁ କହୁ ଶିଆଳଟି କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାଉ ଦେହରେ କେତେ ମାଂସ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଇବେ, ଆପଣ ମୋ ଶରୀରକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହେଟା କହିଲା, ନାଇଁ ଏ 2 ଜଣ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥାଏ। ଓଟଟି ଦେଖୁଥାଏ। ଓଟ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଉପରେ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି, ଏ 3 ଜଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେବେ, ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ମୁଁ ପଛରେ ରହିଯିବି? କହିଲେ, ନାଇଁ ମଣିମା, ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିବ, ନ ଲାଗେ, ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ରଜା ସେତେବେଳେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ନାଇଁ, ତମକୁ ମୁଁ ପାଳିଛି। ଓଟଟି କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସିଂହଟି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଟା ବାଘ ଶିଆଳ 2 ଜଣ ଯାକ କୁଦି ପଡ଼ିଲେ ଓଟ ଉପରକୁ, ଓଟଟିକୁ ମାରିଦେଲେ। ରଜା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି, କାରଣ ଓଟଟି କହିସାରିଛି ଯେ ମୋତେ ମାରି ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ରଜା କହିବାରେ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛି, ସିଏ ନିଜେ କହିଛି ମୋତେ ମାରିକି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସିଂହ ମାଂସଟିକୁ ଖାଇଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମାନେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଯାଇ ପଡ଼ି ଖାଇଲେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା, ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଟଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରଜା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା, ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। ପଶୁଟିକି ମୁଁ ଏଠି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ନିର୍ଭୟତା ଦାନ କରିଥିଲି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ, ତାର କେହି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ ତା ମାଂସ ଖାଇଦେଲି। ଓଟଟିର ମାଂସ ସିଂହ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କାରଣ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥାଏ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଏ ପଶୁଟିକି ପାଳିଥିଲି, ଆକୁ ନିର୍ଭୟତା ଦାନ କରିଥିଲି, ଆର ମାଂସ ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୋର ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 3ଟି ପଶୁ ଥିଲେ, କୁଆ, ହେଟା ବାଘ, ଶିଆଳ, ତାର ମାଂସକୁ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଯାଇ ପଡ଼ି ଆରାମରେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ଭକ୍ଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ 3 ଜଣ ଯାକ ସିଂହକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସିଂହଟି ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ଯାହାକୁ 3ଟି ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, ଆଶା ରଖିଥିଲା ମୋର ଯେତେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ, ମୋର ଯେତେ ଦୁଃସମୟ ଆସିବ, ଏମାନେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ ବୋଲି, ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଏ ସିଂହ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ୟା ଆମର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ୟା ଆଉ ଶିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଂହଟି ଯେତେବେଳେ ମଲା, ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ନେଇ ମଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖ, ଯାହାକୁ ପାଳିତ ପଶୁଟିକି, ଯାହାକୁ ନିର୍ଭୟତା ଦାନ କରିଥିଲା, ତାକୁ ମାରି ଖାଇଲା। ସିଏ ନ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା, ଓଟ। ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଚାଟୁବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସଭା ଶେଷରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା? ସିଂହ ପାଖରେ 4ଟି ଭୁଲ ରହିଗଲା, କାରଣ ସେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ 4ଟି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଏ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 4 ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କ'ଣ ସେ 4 ରକମ ଲୋକ? ପ୍ରଥମଟି, ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକ କଥାରେ କେବେ ବି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି କୁଆ, ହେଟା ବାଘ, ଶିଆଳ ସଦା ସର୍ବଦା ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରାଜାକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରଜାକୁ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ କହିବା, ତା ପାଖରେ ରହିବା, ଏ ଶିକାର କରିବା, ଆମେ ଖାଇବା। ଶେଷକୁ କ'ଣ ହେଲା? ରଜା ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ରଜା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଜାଣିବେ ଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ମାନେ ଆ ପଛରେ ଆର କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଆର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଉଦିନ ପୁରା ହେବ, ସେଦିନ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏଭଳି ଲୋକଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଚାଟୁ ବାକ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକ,
ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ପ୍ରଶଂସାର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିବା ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଗକୁ କହିବି କେମିତି ଜୀବନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବେ। ଜୀବନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କେମିତି ରଖିବେ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସାରେ ଅଧିକା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନାରେ କାହାର ଖରାପ କଥାରେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଖୁସି ଆବଶ୍ୟକତା। ଅଧିକ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅହଙ୍କାର। ଯେମିତି ରଜା ସିଂହ ଦେହରେ ଆଇଲା। ଆମେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାରଣ ତାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜିନିଷ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ରୁଚି ସେଇଆ। ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ କେତେବେଳେ କିଛି କହନ୍ତି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା? କାହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ? ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ସଂଯମତାର ସହିତ ସମ୍ଭାବନା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା, ସମଭାବନା ଅର୍ଥ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସୁଖରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମଭାବନା, ସମ୍ଭାବନାରେ ରହିବା। ସଦା ସର୍ବଦା ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ରହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରୁ ସେଇ ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ଅମୂଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ପହଞ୍ଚା ହେଉଛି। ଆ ଦେହରେ ଖୁସି ହେବାର କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଃଖିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଖୁସି ତ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସି ଅଛି। ଆ ଦେହରେ ମୋତେ କେହି ବିପଦ କହିଦେବା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ରଜା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଲା। ସବା ଶେଷ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିଲେ। ତୃତୀୟଟି କୁସଙ୍ଗ। ତିନୋଟି ଯାକ କୁସଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଏ କୁସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା? ରଜାର ଓଟର। ଯେମିତି କହିଲି, ଯୁବ ସମାଜ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଠ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ସେ ସୁବାଣୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଲୋକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆକାଶ ଛୁଇଁଥାନ୍ତେ ସଫଳତାର। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁହଁ ଝୁଲେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏତେ ଗୁଣ ଥାଇ କ'ଣ କଲ? ଖରାପ ସାଙ୍ଗ କିଏ କହିଦେଲା, ଏଇଆ କର, ଏଇଆ ପିଅ, ଏଇଆ ଟାଣ, ଏଇଆକୁ ଚାଖିଦେଲ, ଏବେ ଜୀବନକ ନର୍କ। କିଛି ନଷ୍ଟ କଲ, କିଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିଲ, ଏଇଥିରେ ଜୀବନର ଅଧା ସମୟ ଚାଲିଗଲା। କୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ସେମିତି ରଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁସାଙ୍ଗ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନକାରୀ ଗୁରୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଆସିବ, ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ। ନହେଲେ ଯଦି କୁସାଙ୍ଗ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି। ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା, ଓଟ କାହିଁକି ମରିଲା? କାରଣ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏମାନେ ପ୍ରହସନ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମେଳି କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ମତେ ଖାଅ, ମତେ ଖାଅ, ମତେ ଖାଅ। ଏମାନେ ତ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା। ଓଟର କହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମତେ ଖାଅ ବୋଲି? କାହିଁକି କହିଲା? ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତା, ରଜା ତାକୁ ନିର୍ଭୟତା ଦାନ କରିଥିଲା, ମାରିବିନି ବୋଲି। ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତା ମତେ ଖାଅ ବୋଲି, କ'ଣ ଏମାନେ ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତେ? ଓଟ ଭୁଲରେ କ'ଣ କହିଦେଲା ନା ମତେ ବି ଖାଅ। ଓଟର ଜରୁରୀ ନଥିଲା କହିବା। ଓଟ ନ ମରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଜା ଏମିତି ମରିଥାନ୍ତା। କହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଭୁଲ ଓଟ କ'ଣ କଲା? ପର କଥାକୁ ଶୁଣି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ସେୟା କରନ୍ତି। ପରକୁ ଦେଖି, ପରକୁ ଶୁଣି ଆମେ ବି ହଁ କହିଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଜିନିଷରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ନଶାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ବି ଟିକେ କରିବା। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତ। ଆରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ତମେ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଡ଼ି ହବ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ? ଯେ ଯାହା କଲା କ'ଣ ମୋର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତାହେଲେ ହୋସ୍ କୋଉଠି ରହିଲା? ହୋସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ରହୁନି କାରଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଶୁଣିନ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇନ। ଶୁଣ, ଜାଣ, ହୋସ୍ରେ ରୁହ। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି, ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପଡ଼ି ହଁ କୁହ ନାହିଁ। ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଟିକେ ଉପଯୋଗ କର, ବୁଦ୍ଧିକି ଟିକେ ଉପଯୋଗ କର। ଓଟ କଲା ନାହିଁ, ଯୋଉଥିଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ଏ କାହାଣୀଟିର ଚାରୋଟି ଯାକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସଜଗ ରହିବେ, ଜାଗୃତ ରହିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏ କାହାଣୀର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣ ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ,
पुनर्बार आपण मान सहित देखा किसी गुरुत्वपूर्ण वार्ता माध्यम किसी अमूल्य कहानी माध्यम किसी अमूल्य शिक्षा माध्यम आज एति धन्यवाद।